Hello students, welcome back to another online session of Plus 2 Accountancy class. So, we are in the second chapter, that is Partnership Accounting Basic Concept. In today's session, we are going to discuss another topic in this chapter, Basics of Partnership Accounting, that is Calculation of Interest on Capital. So, we will start by its meaning. So what do you mean by interest on capital? Interest on capital refers to certain amount to be paid by the firm to the partners for the investment of capital made by them. See, first of all, it refers to certain amount, so the amount which the firm has to pay to its partners. Why the firm has to pay for their investment of capital made by them? Made by them in the sense partners. Clear? See, whenever certain partners started partnership firm, then they have to invest certain capital. So it's the duty of the firm to pay certain amount as the interest on capital to the partners at the year ending. So this interest can be any rate. For example, 6% of capital, or it could be 8% of capital. So assume that if the capital of the partners rupees 100, then it is the duty of the firm to pay the interest around like 6% or 8%. So the 6% of 100, that is 6 rupees. So that is the 100 is the capital amount, that is 100 into 6 divided by 100. So the interest on capital is 6. So this is called, or it's known as interest on capital. Now there are certain points that we need to remember while calculating the interest on capital. The first one, the rate of interest on capital is to be provided as mentioned in the partnership D. See, as I told you, 6% or 8%, or it could be even 12%. So this is called as rate of interest. So this much of percentage on the capital is need to be provided, and this will be mentioned in the partnership D. So the firm has to pay the rate of interest as per mentioned in the partnership D. Okay. Next. So no interest on capital is to be given to any partner in the absence of partnership deed. If in case the partnership deed is silent, it means that there is no partnership deed in between the partners. So in that case, the firm need not pay any interest on capital to the partners. Okay, then the interest on capital will not be paid to the partners. Okay, this is an important point that you need to remember while calculating interest on capital. Then interest on capital is paid at the end of the year out of the profit earned by the firm. Now there are 2 points in this. Interest on capital is always paid at the end of the year, not in the middle of the year. And it is paid out of the profit that are earned by the firm. See, at the end we will calculate the net profit. So the interest will be paid out of this profit itself. Any extra or other amount will not be paid. Out of this profit, the interest on capital will be to the partners. Then fourth one, interest on capital is always calculated on the opening capital and additional capital if any investment made by the partners during the year. So we need to remember that interest on capital is always calculated on the opening capital, not on the closing capital. Okay, so you must remember this point. The interest on capital is always calculated on the opening capital, not on the closing capital. Right. Along with opening capital, if there is additional capital investment is made by the partners, then even on that we need to calculate the interest on capital. So the interest on capital is calculated on the opening capital, not on the closing capital. Along with opening capital, if there is any additional capital or additional investment made by the partners,
then that we need to calculate the interest on capital on the additional capital. So are you clear up to here? So now let's discuss how to calculate interest on capital. So there are two cases for calculating interest on capital. So first we will discuss both the cases. Then we will solve one problem on both of the cases. രണ്ട് രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് കേസും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് കേസും ഉണ്ട്. രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസും സെക്കൻഡ് കേസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം രണ്ടിന്റെയും ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് case is when opening capital is given in the question. Questionile opening capital തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ how to calculate interest on capital. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഓൾവേസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി നോ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ പാർട്ട്ണർ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് when the opening capital is directly given in the question. So in this case, the process is very easy. First of all, we have to calculate the rate of interest. For example, here the rate is 8%. So the interest rate is 8%. So we'll have to calculate the 8% on opening capital. Then we will get certain amount. Okay. In that we have to add interest on additional capital. Again, so you just see this procedure. First, interest on opening capital. What's the rate of interest? So we have to calculate the interest on opening capital. That is interest on opening capital. Then in that we have to add interest on additional capital. അതായത് പാർട്ട്ണർ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കാണും. ഇപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ്, there is any drawings given in the question. If there are any drawings made by the partners, then you have to again deduct 8% on drawings. Now this we need to deduct from this. Then at last we will get some amount that's called as total of interest on capital. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുക, എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കാണുക. അതിനുശേഷം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര പെർസെന്റേജിലാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും. ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ പെർസെന്റേജും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണാം. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ആ ഇത്ര എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ റേറ്റും കൂടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ. So now the second case is when opening capital is not given in the question. See, as I told you, opening capital is very important. But if in case there is not given in the question, our first step will be find out opening capital. The second step അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് തരില്ല, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തരില്ല. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തരാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് എന്തിന്റെ മേലെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മേലെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേണം. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൊസീജിയർ for calculating opening capital. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ
ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ്, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ അത് എഴുതുക. അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ആഡ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് എഴുതുക, അതിനുശേഷം ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് കാണിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ലോസ് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ, അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ലോസ് ആണ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ആ ലോസ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം, ആഡ് ചെയ്യണം, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും. ദെൻ ലെസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, അതായത് എന്ത് കുറയ്ക്കണം, ഈവൻ ചില കേസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആവാം, ചില കേസിൽ ലോസ് ആവും. അപ്പൊ ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം, ഈവൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവും, ഒന്നൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്. ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം, അതായത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ലെസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ദെൻ ലെസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ മെയ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്. പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം, ലെസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ദിസ് എമൗണ്ട് വി നോൺ ആസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസും ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈവൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും ലെസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ what the rate of interest is given in the question, we just have to calculate on this capital and we will get the interest on capital at the year ending. So both the methods are simple. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മേലെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണോ ക്വസ്റ്റനിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയുന്നത് അത് ഇൻറ്റു, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, ബോത്ത് ദ മെത്തേഡ്സ് ആർ സിമ്പിൾ. നൗ വി വിൽ സോൾവ് സം പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഈച്ച് മെത്തേഡ്സ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലും പറ്റുന്ന, അതായത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ വി വിൽ മൂവ് ടു ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ calculation of interest on capital. So this is the first problem, problem number 1. So in this question is the first case or case number 1. So when the opening capital is given in the question. So ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. So Shalini and Shruti are partners in a firm. Their capital account as on April 1st, 2015 should be a balance of rupees 2 lakh and 3 lakh. So there are two partners named as Shalini and Shruti. So the capital is on 1st April 2015. It means that this is the opening capital. That means the 1st April 2015 is the starting year. So it means that it is the opening capital because the 1st April is the first day of the financial year. So the opening capital is given in this question. So in this question the opening capital is directly given in this question. So here we will make a summary. Remember, whenever the question is in this paragraph format, it will be very easy if you make it the summary form. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ 2015 എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് എന്ത്, ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താക്കാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സമ്മറി ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. അതായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട, ആ ഒരു സമ്മറി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. So it will be very easy if you make the summary. Okay. So the first one is capital. Sorry, the first partner is Shalini, and the second partner is Shruti. So the first item is capital. So the capital of Shalini is 2 lakh.
and Shruti is 3 lakh. Okay. 3 lakh and 2 lakh. On 1st of July, Shalini contributed additional capital of rupees 50,000 and Shruti rupees 60,000. See, here the date is very important. On 1st of July, additional capital have been introduced by both the partners. രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 1st July 2015 രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി റൈറ്റ് additional capital. So the Shalini is rupees 50,000 and Shruti is rupees 60,000. Clear? So in bracket you have to be right additional, when we will contribute additional capital, that is 1st of July 2015. So it's over. That transaction is we have to be summarized. Then on 1st October 2015, Shalini withdrew rupees 30,000 and on 1st January 2016, Shruti withdrew rupees 15,000. So the drawings are made on 30,000 and January Shruti withdrew rupees 15,000. So drawings are made by both the partners but the different dates. ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് അതായത് വിഡ്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ടാളും വിഡ്രൂ ചെയ്ത ഡേറ്റ് എന്താണ് എൻ്റർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് വിഡ്രൂ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ 1st ഒക്ടോബറിലാണ് ശാലിനി വിഡ്രൂ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ശ്രുതി എപ്പോഴാണ് വിഡ്രൂ ചെയ്യുന്നത് 1st January 2016. So the day again the date is very important, so we can write it as drawings. So the next item is drawings. So the drawings Shalini rupees 30,000. Okay, 30,000 in bracket you have to write 1st October. Okay, and Shruti rupees 15,000. Clear? And in bracket you have to be write 1st January. Okay, 1st October and 1st January. So interest is allowed at 8% per annum. Okay, so we can write it as rate of interest. So the next item is rate of interest. Rate of interest for both the partners is 8%. So the interest rate is allowed at 8%. So we have to be write it as 8% for both the partners. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു സമ്മറൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെയും ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു സമ്മറി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി. അത് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സമ്മറി എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് നമുക്കറിയാം. ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ്, അതായത് ഡേറ്റ്, പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ നെയിം. നൗ we just have to calculate the interest on capital. So here first of all we know that we have to calculate interest on capital on opening capital. നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിന്റെ മേലെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മേലെയാണ്. So in the date column we can mention the date 1st of April. So ആദ്യം ഡേറ്റ്, പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ നെയിം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം 1st ഏപ്രിലിന് ജസ്റ്റ് എഴുതാം. Then in particulars column
നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ മേലെയാണ്, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മേലെ. ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി റൈറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓപ്പണിംഗ് capital, then bracket you have to write the first partner is Shalini. Shaliniയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2 lakh ആണ്. അപ്പോൾ 2 lakh into 8 divided by 100. 8 means rate of interest. Clear? 8 divided by 100. So the amount will be 16,000. Okay, that is 2 lakh into 8 divided by 100. So the next partner is Shruti. So the Shruti's in rate of interest on opening capital is that is 3 lakh into 8 divided by 100. So Shruti gets how much amount? 24,000. So the Shruti gets 24,000. So next we will calculate the opening rate of interest of opening capital for both the partners. Then next you have to be add. So in bracket you have to be write add interest on additional capital. So interest on, so I write it as AC. AC means I have to ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കിയതാണ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിനെ. AC നിങ്ങൾ അങ്ങനെ AC എഴുതാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് സ്പേസിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞാൻ AC ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കിയതാണ്. അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലാണ്. സോ add interest on additional capital. So the first partner is Shruti. Shaliniയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? സോ 50,000. അതായത് ശാലിനി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ 50,000 ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ബി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 50,000 into 8 divided by 100. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴാണ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുവന്നത് എപ്പോഴാണ്? 1st of Julyയിലാണ്. അപ്പൊ ജൂലൈയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതെപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1st April to 31st നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള 31st March വരെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേം ഏപ്രിലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടുപേരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുവന്നത് സെയിം ഡേറ്റിലാണ്, 1st Julyയിലാണ്. അപ്പോൾ ജൂലൈ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 50,000 ആണ് ശാലിനി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ 50,000 into 8 divided by 100 into പിന്നെന്താണ്? ജൂലൈ ടു മാർച്ച് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്. അപ്പോൾ 9 monthsന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 9 divided by 12. Okay. So the answer is, so the interest on additional capital, so the answer is 3,000. Clear? So the next പറയാനുള്ളത് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ. ആരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രുതിയുടെ. അപ്പോൾ ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ. സോ എത്രയാണ് ശ്രുതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ? എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? 60,000 ആണ്. അതായത് 60,000 ആണ്. അപ്പോൾ 60,000 into 8 divided by 100 into, അതായത് രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ജൂലൈയിലാണ്. അപ്പോൾ ജൂലൈ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് 9 divided by 12. അപ്പോൾ അതിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? സോ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് 3,600. So the answer will be 3,600. Clear? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. Then next we have to അടുത്ത ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അതായത് 1st October ശാലിനിയും അതേപോലെ തന്നെ
ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ ശ്രുതി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിഡ്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം നോക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഇങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതായത് ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡ്രോയിങ്സിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറക്കണം. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ 1 ഒക്ടോബറിലും മറ്റേത് എപ്പോഴാണ് 1 ജാനുവരിയിലുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ എഴുതാം 1 ഒക്ടോബറിന് എഴുതാം. ദെൻ you have to be write it as less drawings. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് ഫസ്റ്റ് ശാലിനിയുടെ ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയാണ്, വിഡ്രൂ ചെയ്ത എമൗണ്ട് 30,000 ആണ്. അപ്പോൾ 30,000 into that is the rate of interest is 8%. 8 divided by 100 into, സോ വിഡ്രൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഒക്ടോബറിലാണ്. അപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിഡ്രൂ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ആ ഒരു പീരീഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്. അപ്പോൾ 6 മന്ത്സിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അതായത് ഒക്ടോബർ ടു മാർച്ച് വരെയുള്ളത്. അപ്പോൾ 6 divided by 12. So the amount would be 1,200. Okay. So the next is Shruti withdrew amount on 1st January. So you have to be right 1st January. Right. Less drawings. The withdrawal of Shruti is 15,000. So 15,000 into 8 divided by 100 into ശ്രുതി വിഡ്രൂ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ജാനുവരിയിലാണ്. അപ്പോൾ ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ജാനുവരി ടു മാർച്ച് വരെയുള്ള ആ ഒരു 3 മന്ത്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ 3 divided by 12. സോ ദ ആൻസർ വുഡ് ബി, അതായത് ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് ആ ഒരു 3 മന്ത്സ് ആണ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രുതിയുടെ കേസിൽ. അപ്പോൾ 300 rupees ആണ് വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടു, അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കണ്ടു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, രണ്ടുപേരുടെയും എത്രയാണ് ബാലൻസ്, അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടാനുള്ളത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ്, സോ യു ഹാവ് ടു ബി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് interest on capital at the end. For Shalini it is 17,800 and Shruti it's 27,300. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ബാലൻസ്, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിനും കിട്ടാനുള്ളത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ശാലിനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് 17,800 ശ്രുതിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് 27,300 ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാം, അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ഡ്രോയിങ്സിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്. സോ നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ദ another part, that is opening capital is not given in the question.
ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം നമ്പർ 2. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ട്, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സമ്മറിയും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണിക്കുന്നതിനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുതലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, അത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സമ്മറിയും ആ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ കണ്ടുവച്ചത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. Question: Josh and Krish are partners sharing profit in the ratio of 3:1. Here the profit sharing ratio is given. In the previous question it was not given because it was not needed. So the capital at the end year 2016 were 1,15,000 and 75,000 respectively. See here we need to see that capital is given at the end of the year. So this is the closing capital given in the question. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, 31st, അതായത് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ 2016 ഇയർ എൻഡിങ്ങിലുള്ള ക്യാപിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താക്കണം, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 1,15,000 and 75,000. So this is the closing capital given in this question. So don't confusing with opening capital. Opening capital is always in the beginning of the year. Opening capital ഉം closing capital ഉം തമ്മിൽ confusion ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് ഇയറിൽ തരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയറിൽ തരുന്നതാണ് എന്ത്, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ we will make a summary. അതായത് നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സമ്മറി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട്. So the closing capital of the year is 1,15,000 for Josh and 75,000 for Krish. Then next one is during the year Josh withdrew rupees 20,000 drawings of Krish were rupees 5,000. രണ്ട് ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ വർഷം ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 20,000 5,000 ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യും. Then profit before charging interest on capital for the year rupees 16,000. So അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, profit before charging interest on capital is 16,000. See here only single amount of profit is given. Now we have to divide this profit between both the partners. ഇവിടെ ഒരു ആ ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 3:1 പറഞ്ഞതും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ്, 16,000 ആണ്. അപ്പോൾ 16,000 പ്രോഫിറ്റിൽ 3:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ 3 + 1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 4 ആണ്. അപ്പോൾ 4 ടോട്ടൽ പോർഷനിൽ 3 പോർഷനും ആർക്കാണ്, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്ണർ, അതായത് ജോഷിന്റെ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ 1/4 ആണ് ആരുടെ, ക്രിഷിന്റെ. അപ്പോൾ ഈ 16,000 × 3/4 പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കാണ്, ജോഷ്. അതായത് 12,000 പ്രോഫിറ്റ് ജോഷിനും 16,000 × 1/4 പോർഷൻ ആർക്കുള്ളതാണ്, ക്രിഷിനുള്ളതാണ്. അതാണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ 3:1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 16,000 3/4 ജോഷിനും 16,000 1/4 ക്രിഷിനും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദെൻ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര്, ക്രിഷ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1st October 2015 അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്, 16,000. അതും നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്തു. ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് 12%. സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് 12% ഫോർ ബോത്ത് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്. അപ്പോൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, എന്ത് തന്നിട്ടില്ല, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മേലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ്, add loss from profit and loss account, then less profit from profit and loss account, less additional capital, then you will get the balance is known as opening capital. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 31st March ഇയർ എൻഡിങ്ങിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ, അപ്പോൾ 31st March എന്ന് ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക. ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ എഴുതുക. ജോഷിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ്, 1,50,000 ക്രിഷിന്റെ എത്രയാണ്, 75,000. പിന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയാണ്, 20,000
5,000 ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 1,70,000 അതേപോലെ തന്നെ 80,000 എന്നുള്ള ബാലൻസ് കിട്ടി. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോഫിറ്റ്, അതായത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ്, ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? രണ്ട് പാർട്ട്ണറിന്റെയും പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? ഒരു പാർട്ട്ണറിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 12,000. ജോഷിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 12,000ഉം മറ്റേ പാർട്ട്ണറിന് കൃഷിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 4,000ഉം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എഴുതി പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചു. ദെൻ പിന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യണം? ലെസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ആൻ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്രം കൃഷ്. കൃഷ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 1st October 2015 എത്രയാണ്? 16,000. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഒക്കെ അതായത് ആഡ് ചെയ്തു, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്തു, പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? രണ്ടാളുടെയും ബാലൻസ് ഒരു ഫിഗർ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി 1,58,000ഉം അതേപോലെ തന്നെ 1,60,000. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? എളുപ്പമാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആരുടെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ജോഷിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ജോഷിന്റെ എത്രയാണ്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1,58,000 ആണ് എന്ത് അവരുടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 1,58,000 ഇൻറ്റു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് 12%. So 1,58,000 into 12 divided by 100. So the answer is 18,960. 18,960. So the interest on capital of Josh is 18,960. അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിന്റെ മേലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആരുടെയാണ്? കൃഷിന്റെയാണ്. അപ്പൊ കൃഷിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ കൃഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൃഷിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ യു ഹാവ് ടു ബി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ്, കൃഷിന് രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്? അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 16,000 ആണ് എന്ത് കൃഷിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ 60,000 into 12 divided by 100. അതായത് 60,000 12 divided by 100 എത്രയാണ്? അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും 72,000 ആൻസർ കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ. അതായത് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ മേലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ bracket you have to be write it as additional capital. Okay, additional capital. So interest on capital of additional capital it is equal to, so the Krish contributed additional capital is rupees 16,000. So you have to be write it as 16,000 into the rate of interest is 12%. Clear? 12 divided by 100. So the additional capital is contributed by 1st October. അപ്പോൾ 1st October മുതൽ എത്ര മന്ത്സ് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? മാർച്ച് വരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടുള്ളൂ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്. അപ്പോൾ 6 മന്ത്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ മേലെ കാണുള്ളൂ. അതായത് 1st October to 31st March വരെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 6 divided by into 6
6 divided by 12. So the answer is 960. The answer is 960. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൃഷിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു? 60,000 ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 12% ആണെന്ന്. അപ്പോൾ 60,000 into 12 divided by 100 എത്രയാണ്? 72,000. ദെൻ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 1st Octoberൽ 16,000. അപ്പോൾ 16,000 into 12 divided by 100 into എങ്ങനെയാണ് 6 വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1st October മുതൽ 31st March, അതായത് ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്. അപ്പോൾ ഈ 6 months ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6 divided by 12. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ആൻസർ 960 കിട്ടും. Then you have to be calculate the total of interest on capital. So write it as total of interest on capital for Krish is equal to 72,000 plus 960. So the total of Krish opening capital, interest on capital is, it is there is an error. It is 7,200 only. That is 60,000 into 12 divided by 100 is 7,200, not 72,000. It's a mistake from me. അതെൻ്റെ സൈഡിൽ വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. 72,000 എന്നുള്ളത്. ഇത് 60,000 12% എന്ന് പറയുന്നത് 72,000. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? അതേപോലെ തന്നെ 7,200 plus 960. So the total is 8,160. So the total interest on 8,160. So the total interest on capital of Krish is 8,160. Now we have to add interest on capital of additional capital was contributed on 1st October 2015. So it's 6 months. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഒക്ടോബറിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 60,000 ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ആ 60,000ന്റെ 12% കണ്ടു. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 7,200 ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ 9,960. അപ്പോൾ രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി? കൃഷിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി. അതായത് 7,200 plus 960. So the answer is 8,160. So this is all about the calculation of interest on capital. Thank you for watching this video.